چیئرمین کوآرڈینیشن ایف پی سی سی آئی ملک سہیل حسین نے امریکہ کے دورے کے دوران پاکستانی مصنوعات کے فروغ اور سرمایہ کاری کے حصول کے لیے مختلف چیمبرز اور تنظیموں سے خصوصی ملاقاتیں کی اور ایم او یوز سائن کیے۔ اس دوران وفود کے تبادلے اور ٹریڈ شو کے انعقاد پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک سہیل حسین نے لٹل پاکستان کہلانے والے شہر بروکلین نیو یارک میں کمیونٹی کی جانب سے استقبالیہ میں شرکت کی۔ اس تقریب کا اہتمام صحافیوں کی عالمی تنظیم فورتھ پلر، پاک وطن ٹی وی، مشتاق احمد کمبو اور قیصر بھٹا نے چیئرمین کوآرڈینیشن ایف پی سی سی آئی پاکستان کے اعزاز میں کیا تھا، جو امریکہ میں بزنس ٹور پر آئے ہوئے ہیں۔ وائس کونسل جنرل عمر شیخ اور کمرشل کونسل عدنان محمد عوان نے تقریب سے خطاب کے دوران کمیونٹی کو ہر قسم کی خدمت اور تعاون کی پیشکش کی۔ ملک سہیل نے پاکستان میں کاروباری مواقع اور گرین پاکستان منصوبے کے تحت آسان شرائط پر زرعی زمینوں کے حصول کے بارے میں آگاہی دی۔ پروگرام میں بزنس کمیونٹی اور خواتین نے بھی شرکت کی۔ تقریب کے منتظمین فاروق مرزا، چیئرمین فورتھ پلر، اور پاک وطن کے سی ای او سید شہباز نے مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ تقریب سے مشتاق کمبو، جاوید خان، قیصر بھٹا، یوسف خان، نسیم علی زئی، راجہ رزاق، راحیلہ اسلم و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ شرکاء نے کمیونٹی کو کاروباری مواقع کے بارے میں اہم آگاہی دینے پر ملک سہیل حسین کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ آج کا پروگرام روایت سے ہٹ کے ایک ڈیفرنٹ موضوع پہ منعقد کیا گیا ہے۔ جناب سہیل ملک صاحب، آپ جس کونیا لینڈ پہ آج بیٹھے ہیں، یہ ایک سینٹر آف سویلائزیشن ہے، یہ ہمارا ایک تہذیبی مرکز ہے۔ ہم نے دیار غیر میں بیٹھ کے اپنی جو روایتی رشتے نہیں بھولے۔ یہاں آپ کو سیاست بھی ملے گی، معیشت بھی ملے گی، یہاں آپ کو بھنگڑے بھی ملیں گے، اور یہاں آپ کو ایسی روایتی ہماری علاقائی آپ کو کہانیاں ملیں گی۔ آپ اگر یہاں آپ 1 گھنٹہ گزاریں گے تو آپ کو مزہ آ جائے گا۔ پاکستانی امریکن کمیونٹی ایک وائبرنٹ کمیونٹی ہے، پاکستان سے پیار کرتی ہے، اور یہ بہت پیس کیپنگ کمیونٹی ہے، جو ریٹنگ میں تمام جو ایتھنک کمیونٹی ہے ان سے اس میں یہ بہت زیادہ رائے کرتی ہے۔ تو آج کا جو پروگرام کا بیسیکلی کانسیپٹ یہ ہے کہ ہماری یہ نوجوان اور ہمارے جو بزنس جو ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، بیسیکلی بزنس مائنڈ سیٹ ہے۔ ہمارے لوگ جو ہیں وہ سرانوں میں پیسے رکھتے ہیں، کیش۔ اگر کوئی کوال آ جائے تو اس پہ وہ لاکھوں ڈالر جو ہے نا وہ پھینک دیتے ہیں اس پہ۔ لیکن ایک چیز کی کمی ہے کہ وہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ سوائے گیس اسٹیشن بنانے کے یا کنسٹرکشن کمپنی کھولنے کے یا پھر گروسری سٹور کھولنے کے اس کے علاوہ اور کیا کریں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے، چونکہ اب کمیونٹی جو ہے وہ گرو کر رہی ہے۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ بہت ساری خواتین کی آرگنائزیشنز وہ اب فرنٹ آئی ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے ہماری سیاست میں اور
اس لیول پہ وہ گئی ہیں کہ وہ ہمارے جو فرنٹ لائنر وہ بن گئی ہیں۔ ملک سہیل صاحب یہاں پہ تشریف لائے ہیں، یقین کریں میری ملاقات ہوئی ہے، یہاں بھی آپ کے ساتھ بیٹھے رہے۔ یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کوئی اتنا یعنی کہ پیارا مجھے ساری باتیں لگی ہیں ان کی، میں بیٹھا ہوں ان کے ساتھ۔ تو صبح سے میں نے ان کے ساتھ جانا تھا مگر میں نہیں پہنچ سکا ٹائملی۔ 2 چیمبر میں یہاں پہ بروکلن چیمبر میں بھی یہ ہو کے آئے ہیں، وہاں بھی میٹنگ کی ہے، اور بھی کئی جگہوں پہ بڑا لمبا ان کا میں نے دیکھا ہے جو اسکیجول ہے جو انہوں نے وزٹ کیے ہیں، تو وہ تو آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے۔ مگر مجھے جیسا کہ مشتاق احمد کمبوز صاحب نے کہا کہ میرا بھی ایک ان کے شوق ہے تو میرے بھی مشن ہے، میں 92 سے اس چیز پہ کام کر رہا ہوں کہ پاکستان کی پروڈکٹ کو میں مطلب ہے کہ باہر جو ہے یہ جائیں اور ڈالر آئیں اور لوگوں کو روزگار ملے۔ چیئرمین کوآرڈینیشن FPCCI جناب ملک سہیل صاحب، ہمارے نیو یارک کے بوجھ کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے ہمارے وائس کونسل جناب محمد عمر صاحب، اور ایک ایسی شخصیت جو ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کے حوالے سے جن کی ٹرانسفر پاکستان سے ادھر نیو یارک میں ہوئی ہے، جناب عدنان محمود اوان صاحب، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور ساتھ بیٹھے جناب مشتاق کمبوز صاحب، جاوید خان صاحب، علی زئی صاحب، فاروق مرزا صاحب، شہباز شاہ صاحب۔ آج کا پروگرام جو ہے یہ FPCCI پاکستان میں کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینے والا ایک اہم ادارہ ہے۔ بیرون ممالک خاص طور پر امریکہ میں FPCCI کا کردار مختلف طریقوں سے اہم ہے، اور لیکن آپ لوگوں نے آپس میں اتنی گفتگو کی مجھے موقع ہی نہیں ملا کم از کم تعارف کرنے کا۔ تو بہرحال میں بیٹھے بیٹھے میں نے کچھ پوائنٹس لکھے ہیں، اور لکھتے لکھتے میں 15 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ تو اگر میں 15 پوائنٹس میں سے کچھ پر بھی بات کروں تو یہ پروگرام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسی لیے میں مختصراً صرف اتنا عرض کروں گا کہ آپ لوگ آئے ہیں اور پاکستان کے لیے بزنس کی بات کرتے ہیں۔ یہاں آپ پہلی دفعہ نہیں آئے، یہاں پر بہت سے لوگ پہلے آئے اور انہوں نے یہی باتیں کی، اور یہاں کے لوگوں نے بلکہ پوری دنیا کے لوگوں نے جو ہے جتنا بھی ان سے ہو سکا پاکستان کے لیے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جب آپ پاکستان سے یہاں آئے ہیں کوئی ویژن تو لے کر آئے ہوں گے، وہ ویژن ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ نہیں ہوتے۔ تو یہ پروگرام جو ہے یہ تو ٹوٹل اصلاحی بھی ہے، فلاحی بھی ہے، اور اس کے اندر تو مواقع ہیں، آنے والی جو ہماری نسل ہے ان کے لیے مواقع ہیں۔ اور وہ مواقع کیا ہیں کہ بزنس ٹاپ جو امریکہ کے اندر، جیسے کہ راہ شہباز صاحب ہے، انہوں نے ایک اپنی کمپنی رجسٹرڈ کروائی ہے میڈ ان پاکستان۔ تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے کہ پاکستانی جو مصنوعات ہیں ان کو امریکہ کے اندر روشناس کروانا اور لوگوں کو بتانا کہ پاکستان کیا ہے اور پاکستان کیا پرووائڈ کر سکتا ہے۔ یقین جانیے پاکستان ہمارا وہ ملک ہے، خدا کی قسم، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر نعمت عطا کی ہوئی ہے، ہمیں ہر نعمت سے زرخیز ہے وہ ملک۔ افسوس کہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے مسائل پیدا ہوئے، اور مسائل پیدا ہونے کی وجہ سے آج پاکستانی کمیونٹی جو پاکستان کے اندر موجود ہے، یا جو یہاں پر لوگ ہماری پاکستانی کمیونٹی کے جو نوجوان بچے ہیں وہ اس راستے پر نہ چل سکے۔ تو آج کا یہ پروگرام میں کہوں گا کہ یہ پروگرام ہماری کمیونٹی کے لیے، دیگر کمیونٹیز کے لیے سو موسٹ امپورٹنٹ کہ ہم اپنے پاکستان کا نام بھی اجاگر کریں، اپنے پاکستان کی مصنوعات جو ہے وہاں پہ ہیں، جیسے کہ میں فیصل آباد سے بلانگ کرتا ہوں، اور جناب سہیل صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کو پتہ ہے کہ پاکستان مانچسٹر آف پاکستان کیا وجہ تھی کہ فیصل آباد کو مانچسٹر آف پاکستان کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہاں کی مصنوعات جو تھی، یا سیال کوٹ ہے اس کی مصنوعات جو ہیں، کون سا ایسا وائس کونسل عمر صاحب کو ویلکم کرتا ہوں کہ ہماری کمیونٹی میں آئے اور ہمیں ٹائم دیا کہ ان سے بات کریں۔ تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے، اور ان کو میں انوائٹ کرنا چاہتا ہوں پوری ٹیم کو ان کی کہ ہم 18 اگست کو ہم میلہ کرا رہے ہیں،
तो आप पूरी टीम के साथ शिरकत करें और हमें मौका दें कि हम आपके साथ चलें। थैंक यू। कि आप लोग आए हैं और पाकिस्तान के लिए बिजनेस की बात करते हैं। यहाँ आप पहली दफ़ा नहीं आए, यहाँ पर बहुत से लोग पहले आए और उन्होंने यही बातें की, और यहाँ के लोगों ने, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों ने जो है जितना भी उनसे हो सका पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो मेरी गुजारिश आपसे यह है कि जब आप पाकिस्तान से यहाँ आए हैं, कोई विजन तो लेकर आए होंगे, वो विजन हमारे साथ शेयर करें। ऐसे जी, जहाँ तक वोटर्स की बात है, हम इसका मकसद है कि हम पाकिस्तानी कम्युनिटी को यहाँ पे स्ट्रांग करें जैसी दूसरी कम्युनिटीज हैं। इस कंट्री में दो ही ताकतें हैं, या वोट है या नोट है। नोट अगरचे कम है, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह वोट की एक ऐसी ताकत है कि हम उसको अगर एज ए कम्युनिटी यूज़ करें तो अपने मसाइल यहाँ के वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ब्यूटिशियन यानी ब्यूटी पार्लर रन कर रही हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपनी पाकिस्तानी बहनों को एम्पावर करूँ, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट 40 ईयर बड़ी मेहनत की है और अल्लाह ने मुझे उसका सिला दिया। हमारी पाकिस्तानी बहनें बहुत मेहनती होती हैं, लेकिन इनको गाइडेंस की ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि हमारे पाकिस्तान से जो आए हैं वो हमारी बहनों के लिए भी कुछ करें, क्योंकि हमारी जो बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जिनको गाइडेंस की ज़रूरत है। और जैसे मैं उनको मेकअप की क्लासेस देती हूँ, उनको स्किन केयर की क्लासेस, उनको इंग्लिश की क्लासेस, कुरान की क्लासेस, क्योंकि जो आप 50-60 ईयर ओल्ड लेडीज़ हैं। पाकिस्तानी जो हमारे इंतहाई इंटेलिजेंट और मेहनती लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए, और जिस तरह शहबाज साहब ने बताया कि उन्होंने एक फ़र्स्ट स्टेप लिया है, यकीन करें कि पहला स्टेप लेना जो है वही इम्पॉर्टेंट है और वही सबसे बड़ी रुकावट होता है। मैं इनकरेज करूँगा सबको कि आप सब लोग पहला स्टेप लें बिज़नेस में। बहुत मुश्किल होता है पहला स्टेप उठाना। आपको पता है कि कोई चीज़ समझ नहीं आ रही होती कि मैं किस लाइन में जाऊँ, क्या करूँ। आपने बड़ा अच्छा इंतखाब किया मेड इन पाकिस्तान का, जो कि आपका तो यकीनन उसमें, और पर्सनल इंटरेस्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, उसी से दुनिया चल रही है हमारे आसपास। पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा जो है वो हम ड्राइव नहीं हो सकते, हर एक ने जो है वो उसके टेक केयर करनी है। तो वो यकीनन आपने जिस तरह पहला स्टेप लिया, मैं इनकरेज करूँगा कि हमारे बाकी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी ये पहला स्टेप लेना चाहिए, सोचना चाहिए कि बिज़नेस में क्या करना है। सिर्फ मैं अगर आपको न्यूयॉर्क सिटी की मिसाल दूँ तो $100 बिलियन का बजट है, और उसमें से $8.5 बिलियन जो है 8.5% उन्होंने जो है वो विमेन और माइनॉरिटी ऑन बिजनेसेस को वो बिज़नेस देना है। और उनका ये ख्याल है कि वुमेन और माइनॉरिटी ऑन बिजनेसेस इतने ज़्यादा नहीं हैं कि वो ये बिज़नेस ले पाएँ। तो वो हम ही हैं, हमारी विमेन हैं, हम क्योंकि माइनॉरिटी कम्युनिटी हैं यहाँ पे, तो हमें यकीनन उस तरफ सोचना चाहिए, उसमें मज़ीद रहनुमाई चाहिए हो तो हम उसमें हाजिर हैं। उसका ये प्रोग्राम जो है उसका इनेकाद किया कि मुख्तलिफ से मौजू के ऊपर, बट यकीनन एक बड़ा ही आप कह लें कि ऐसा मौजू है जो कि हमारी कम्युनिटी और हमारे लोगों को यकीनन उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दो तीन चीज़ें जो यहाँ पे जिनको डिस्कस किया गया उसके ऊपर मैं मौके की मुनासबत से कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा कि एक तो वीज़ा के हवाले से बात हुई, तो आप लोगों के तवस्सुत से और बाकी कम्युनिटी तक मैं ये पैगाम पहुँचाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान काउंसलेट बिज़नेस वीज़ा 24 से 48 घंटे के अंदर देता है। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई और काउंसलेट या कोई और एम्बेसी इतनी जल्दी और इतना बेहतर तरीके से वीज़ा इशू करता है, और तकरीबन 100% अप्रूवल रेट है हमारा। मैं आपको जो चीज़ बता सकता हूँ कि जब से मैंने ज्वाइन किया पिछले 1 साल में तकरीबन 3000 के करीब वीज़ाज़ इशू किए हैं, और मेरा ख्याल है कि 30 भी वीज़ाज़ ऐसे नहीं होंगे कि जिनको रिजेक्ट किया गया। और जो बिज़नेस वीज़ा है, जैसे मैंने आपको बताया कि 24 से 48 घंटे का वक्त दरकार होता है, लेकिन जो हमारा टूरिस्ट और बाकी वीज़ाज़ हैं वो 3 से 5 दिन का वक्त है, और हमारी कोशिश ये होती है कि इससे भी कम वक्त 2 से 3 दिन के अंदर हम उस वीज़ा को इशू करा दें। तो यहाँ से थोड़ा सा एक जो मौके की मुनासबत से एक बड़ी अहम और ज़रूरी चीज़ ये है कि सब ने यहाँ मेंशन किया कि जावेद सेंटर के ऊपर अक्सर बिज़नेस रिलेटेड एक्सपोज और नुमाइशों का इनकाद होता है। तो अपनी कम्युनिटी को मैं ये
पैगाम देना चाहूँगा कि देखें यहाँ बैठ के इस कमरे की हद तक डिस्कस करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि फील्ड में जाके इन चीज़ों को देखें और इसके अंदर इन्वॉल्व हों। जब तक आप इस चीज़ के अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे और जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं और आपके ताल्लुकात उस्तवार नहीं होंगे, तब तक इन चीज़ों के अंदर आगे बढ़ना और इन चीज़ों को अपनाना और उनके अंदर तरक्की करना मुमकिन नहीं। लिहाजा अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने लोगों को ज़रूर लेके जाएं और वहाँ से उनके ताल्लुकात ऐसे लोगों से बनवाएं जो कि कारोबार करने में और नई जहतों में और नई जगहों पे उनको जो है वो कोशिश और मेहनत करके कामयाबी की तरफ हमकिनार करें। मैं आपको एक चीज़ का यकीन दिलाता हूँ कि मैं इस वक्त हमारे प्रेसिडेंट हैं आतिफ इकराम शेख साहब, जिनकी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है वहाँ पे, जो कुकिंग ऑयल है उसकी इंडस्ट्री है, वो बहुत बड़े बिल्डर हैं। उसके साथ साथ उनका ताल्लुक जो है वो स्टील इंडस्ट्री से भी है। तो उन्होंने मुझे खुसूसी तौर के ऊपर यहाँ पे भेजा और उन्होंने कहा जी कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से एक हाई पावर डेलीगेशन जो है वो यहाँ पे आए और हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। और उनमें जो सेक्टर्स हैं वो हमारे एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा सेक्टर है। जिस तरह के मिर्ज़ा साहब ने बताया कि इस वक्त एग्रीकल्चर में और हमारे जो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के जो मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं उन्होंने बताया कि माशाल्लाह एग्रीकल्चर के अंदर हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं और इस वक्त एग्रीकल्चर के अंदर पाकिस्तान में एक बूम आया हुआ है। और आप लोगों को भी मैं ये कहूँगा कि आप लोगों में से जो भी इंटरेस्टेड है वहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के लिए इस वक्त वहाँ पे ग्रीन पाकिस्तान के नाम से एक इनिशिएटिव शुरू हुआ है, जिसमें आप वहाँ पे कोई भी जाके अप्लाई करे तो आप वहाँ पे 500 से लेकर 1000 एकड़ तक ज़मीन लें और वो लेने के बाद वो आपको बाद में इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर मिलेगी, लीज़ के ऊपर वो ज़मीन मिलेगी और वो आप उस ज़मीन के ऊपर अपना जो है ना काम शुरू करें, फार्मिंग शुरू करें और वहाँ पे फिर उसका वैल्यू एडेड में आएँ। और हमारे साथ जो है पूरा गल्फ़ का एरिया है, पूरा मिडिल ईस्ट का एरिया है, पूरा जो है ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की, और वो जो है ना उससे बहुत ज़्यादा आपको मुल्क को भी फ़ायदा होगा और आप एक्सपोर्ट भी करेंगे। और वहाँ पे जाके जब आप वो ज़मीन खरीदेंगे तो इस तरह एग्रीकल्चर का वक्त है पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर मैं कहूँगा कि आपको उसमें शामिल होना चाहिए। बाकी छोटे बिजनेस जो हैं उसके अंदर मतलब आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे आके पाकिस्तान से आके 5, 6, 7, 8 चैम्बर्स के साथ मिल के जाता हूँ और उनको मैं वहाँ के पाकिस्तान के बारे में कभी मायूस मत हूँ, बड़ा पॉजिटिवली मैं सोचता हूँ। हमारी फेडरेशन बड़ा पॉजिटिवली सोचती है। हमारा एक बाकायदा तौर के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक वहाँ पे पूरा सेक्शन है। अगर किसी भी हमारे पाकिस्तानी भाई ने वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट करनी है, किसी को कोई रिसर्च चाहिए, over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing